السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنجر اسلامک چینل۔ میں چند امپورٹنٹ بات اسلام کے تعلق سے تمام ناظرین کرام کو اپنے اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد کس طرح چاہیے، اسلام کی بنیادی چیز کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بھرم میں ہیں کہ اسلام طاقت کی زور، تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ اس کے لیے میں تمام تاریخی حوالے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ ضرور سنیے، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بڑا کر اسے سبسکرائب کریں۔ بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہم اس دھرم کے معاملے میں یہ سمجھ جائیں کہ سارا دھرم کے بارے میں کوئی باتیں آتی ہیں تو اس کو کوئی سنسد نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا، کوئی پارلیمنٹ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، کوئی کنسٹیٹیوشن نہیں کسی بھی دھرم کو۔ دھرم کے معاملے میں صرف ایشور اللہ اور دھرماتما کی چیز ہے یا پروفٹ کی چیز ہے۔ یہ بات تو پہلے ہو جانی چاہیے کہ دھرم کا جب معاملہ کھل جائے گا تو اوتار سے جٹے گا اور بھگوان سے جٹے گا، ایشور اللہ اور پیغمبر اور نبی سے جٹے گا۔ یہ بات کہیں سے بھی کسی کنسٹیٹیوشن سے، کسی سنسد سے یا کسی پارلیمنٹ سے، کسی بک کا کسی آتھر سے نہیں جوڑا جا سکتا ہے دھرم کو۔ دھرم ہمیشہ دھرماتما اور پرماتما کی کڑی ہے، اور پیغمبر اللہ اور ایشور اوتار کی کڑی ہے۔ اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اس کی اوتھینٹسٹی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے اللہ ایشور اپنا اوتار بھیجتا رہا ہے زمین پر، وہ ایک سسٹم کے ساتھ بھیجتا رہا۔ یہ نہیں کہ ہم کھڑے ہو گئے، ہم کہہ دیا کہ ہم اوتار ہیں، ہم دیوتا ہیں، ہم پیغمبر ہیں، ہم نبی ہیں۔ ایسی بات بالکل ہی نہیں ہے۔ بہت سارے عوامل ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو بتانا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، اس کا ثبوت بھی دکھانا پڑتا ہے۔ اس طرح سے ہم سبھی دھرموں میں دیکھا، چاہے عیسائی دھرم ہو، چاہے یہودی دھرم ہو، چاہے نصرانی ہو، کوئی بھی دھرم ہو، ہم اللہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، نبی کا حوالہ دیتے ہیں، پیغمبر کا حوالہ۔ اسلام بھی قرآن کے حوالے سے چل رہا ہے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مبعوث مانے سینڈ کیا، رسول کیا اور بھیجا۔ یہ چیز ہم کو سمجھنی ہے۔ جس طرح سے تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا ہے۔ تو اس میں کہاں بھیجا، کہاں نہیں بھیجا، کہاں ریکارڈ ہے، کہاں ریکارڈ ختم ہو گیا ہے، وہ اپنی جگہ پر وہ لوگ اپنا اپنا دیکھیں کہ ہم کیسے کس دھرم پر چل رہے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ابھی کہنے جا رہے ہیں، اسلام دھرم کے تعلق سے کے متعلق جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ براہ کرم چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور اسے آخر تک دیکھیے۔ تو سب سے پہلے بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے تھے، اور آج سے عیسیٰ سے 570 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اراؤنڈ 575 عیسوی میں مکہ میں ہوتی ہے، اور جس خاندان میں ہوتی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں، اور عبداللہ کے صاحبزادے تھے یہ بھی جانتے ہیں، اور پوسٹمسلی وہ بورن میں سو بھی جانتے تھے۔ ان کے بچپن کی پوری کہانی اس طرح سے ہے کہ وہ امی تھے، نہ کسی اسکول میں گئے، نہ کسی مدرسے، نہ کسی انسٹیٹیوشن میں، اور نہ کوئی ٹیچر ان کو آیا پڑھانے والا، بالکل ہی امی تھے۔ جس طرح سے تمام پیغمبر امی رہے، یا تو ان کو ڈائریکٹ اللہ ہی تعلیم دیتا ہے وحی کے ذریعے، یا خود تعلیم دے کر کے پھر جیسے آدم علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام، پوری تعلیم ان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور وحی کے ذریعے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اب آئیے، جب پہلی وحی آئے، ہم جانتے ہیں غار حرا، اس کو ڈیپ پہ نہیں جانا ہے کیونکہ سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے اس بات کو شیئر کر رہا ہوں جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کم جانتے ہیں، تو لہٰذا میں اپنے دوستوں سے، اپنے ناظرین اکرام سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ وحی آنے کے بعد جب انہوں نے مخاطب کیا مکہ والوں کو، ایک پہاڑی پر چڑھ کے مخاطب کیا اور بلایا، اور لوگ جب جمع ہوئے تو ان سے پہلے خود سیلف سیٹسفیکشن کے لیے چند باتیں کہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم یہاں کس لیے جمع کیے؟ وہاں ہر
कौन से माने हर तरफ से एक सरदार वहाँ हाजिर हो गया, जिससे हुआ कि पूरी कौम रिप्रेजेंट कर रही थी उस भीड़ को। उसमें अबू जहल वगैरह भी थे और कुरैश के दीगर सरदार भी थे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये सेटिस्फाइड करवाने की कोशिश की कि हम जो कहने जा रहे हैं, क्या तुम उस बात को मानोगे, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सबसे पहले उन्होंने अपने बारे में कहा, तो कहा कि तुम जो कहोगे मानेंगे। ऐ मोहम्मद, सारे कुरैश के सरदारों ने कहा कि जो तुम कहोगे हम मानेंगे। अगर तुम आमन्ना सदकना, जो कहोगे हम माने। अगर कहोगे इधर से फ़ौज आ रही है पहाड़ी के पीछे से, तो हम मान लेंगे फ़ौज आ रही। जब इस बात का उनको यकीन हो गया, लोगों ने हामी भर दी कि हाँ मोहम्मद, जो तुम कहोगे हम मानेंगे, तुम सादिक हो, अमीन हो, आज तक तुमने कभी झूठ नहीं बोला, ना किसी तरह का मजाक इस तरह का किसी से किया। तो आमन्ना सदकना, जो कहोगे मानेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट ले लिया तमाम लोगों से कि मैं जो कहूँगा मानोगे। जब लोगों ने कह दिया कि हाँ हम मानेंगे, तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमको रसूल किया है, और पैगाम ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का पैगम्बर हूँ। चुनांचे जब ये बात कही तो सब लोग इंतज़ार थे कि मेरे सरदार क्या हामी भरते हैं या नहीं। उसमें सबसे पहले अबू जहल ने कह दिया, जो उनका चचा था, अपना ही चचा होता था, क्या मोहम्मद तुमने हमें यही बात कहने के लिए बुलाया है। और चंद बातें अनाप शनाप बोल करके भीड़ तितर बितर हो गई। तो पहले उन्होंने ये सर्टिफिकेट ले लिया कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, मन्ना सदकना पब्लिक से ले लिया, एक तरह से एफिडेविट सबों ने दे दिया कि मन्ना, जो कहेंगे सच कहोगे, और जो भी कहोगे सच कहोगे, और तुम जो कहोगे हम मानोगे। यहाँ से शुरू होती है पहली वही का सिलसिला। अब जब लोग इनके साथ होने लगे तो वहाँ पर कुरैश के सरदारों ने, अबू जहल ने ज़्यादा को मारपीट शुरू की। यहाँ तक कि कुछ लोगों को कत्ल भी किया, कुछ औरतों को भी कत्ल किया। इसमें सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा पहली आती हैं, उनके औलाद वगैरह को भी कत्ल किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब सब्र दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि वस्बिर हुक्म रब्बिका, सब्र करो जब तक का अल्लाह का हुक्म ना जाने। इतना मारपीट किया कि कत्ल भी किया और मजबूर किया शहर छोड़ने पर, और शहर छोड़ करके वहाँ से रिफ्यूजी की तरफ दूसरे जगह जाने लगे। पहली दफ़ा एक ग्रोह हबशा रवाना हुआ, और इसी तरह से जब जब का सिलसिला बढ़ता रहा, तब मदीना के तरफ रुख किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इंतज़ार में थे कि हमको डायरेक्ट जब हुक्म आ जाएगा तब जाएंगे। अभी उनको डायरेक्ट हुक्म जाने का नहीं था। और जब उनको हुक्म आया उस वक्त ये अल्लाह ताला से दुआ की, जो कुरान शरीफ की आयत करीमा है, रब्बे अदखिलनी मुदखिल सिद्क़ीन व अखरिजनी मखरज सिद्क़ीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआ अल्लाह ताला से करते हुए उन्होंने, हालांकि इस बीच में तालिब में बहुत तरह से मुसालहत करने की कोशिश की, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मुसालहत की गुंजाइश नहीं रही। इनको भी मदीना के लिए हिजरत करना पड़ा। इधर 5-6 साल के वक़्फ़ा मक्का में ज़दकुब का, अब मारते रहे पीटते रहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर को, यानी कि इस्लाम जो कबूल करता था, जो उनके साथ होता था, यहाँ तक कि मदीना उनको जाना पड़ा। जब मदीना चले गए तो मालूम हुआ कि मक्का में जो कुछ भी इनका सामान था, अबू बकर का सामान था, या उन का घर बार था, या जो भी माल मवेशी थी यहाँ छोड़ के जो गए थे, सबको लूट पाट करके ख़त्म किया। यहाँ तक के दमिश्क जा कर के भी कुछ सरदारों ने वहाँ के सामान को, कोई कातिल गारिब नहीं, कोई जवाब नहीं, लड़ाई का जवाब नहीं। जब मदीना में गए हुए 6-7 साल गुजर गया, यहाँ लोग मारपीट करते रहे, तब पहली बार हुक्म आया कि लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और बूढ़े बच्चों से नहीं लड़ना है, और जाति नहीं करना है। अल्लाह जाति करने वाले को पसंद नहीं करता। इस तरह से मतलब के सब्र के साथ रहते हुए 7-8 साल के बाद हुक्म हुआ कि जो तुमसे लड़ते हैं उनसे लड़ने का हुक्म आया। यही पहली बार लड़ाई का हुक्म है। और उसके बाद तमाम जगह है ख़त किताबत के ज़रिए इस्लाम को फैलाने की कोशिश रही। और फिर जो बादशाह का तर्ज अमल हुआ, खिलाफत का तर्ज अमल हुआ, जो बादशाह करना चाहते थे, जो मातहत नहीं कबूल करते थे, उनसे फिर जंग जदल शुरू हुई। एक दूसरा सिस्टम
में आ गया। लेकिन पहला जो सिस्टम था कि तुम अपने मजहब पर रहो, कुल या काफिरून वो तो मज़हब तुमको तुम्हारा दिन प्यारा, हमने तुम्हारा दिन प्यारा, हमको हमारा दिन प्यारा, तो अपने दिन पर रहा, हम अपने दिन। यही मैसेज थ्रू आउट चलता रहा मक्की दौर में। जब मदीना जब हिजरत फरमा लिए तब वहाँ हुक्म हुआ, जब उन्होंने यहाँ मक्का वालों का सारा सामान तोड़ फोड़ के बेचा, सब कुछ जब ख़त्म किया, और तब वहाँ लोगों ने कहा कि भाई हम लोग हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहे। तो फिर अल्लाह का हुक्म आ गया कि लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। ये भाई से भरोसा हुआ कि अब लड़ाई का जवाब लड़ाई से देने का वक्त आ गया है और सब्र का पैमाना भर चुका है। इस तरह से इस्लाम फैला है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो पर अगर नए हैं तो बढ़ाकर सब्सक्राइब करें, और पसंद आया है तो शेयर करें और लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस्लामिक जानकारी के लिए संजर इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, और ताकि आपको हमारी हर बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।